Praise the Lord. Shall we close our eyes and ask God to speak to us? Gracious Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. We thank you for the ministry of ICPF. We thank you for the Chennai chapter of ICPF. Lord, these leaders have worked so hard to bring these wonderful young people from different parts of our great state. And you all granted us safe journey up the hills last night, early this morning. இந்த ராத்திரியிலிருந்து இந்த காலை வரைக்கும் ஒரு சுகபத்திரமான பாதுகாப்பான பிரயாணத்தை பத்திக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for the wonderful time of worship that you gave us. ஆண்டவரே நல்ல ஒரு ஆராதனை நேரத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Even as we go into your word, உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நேரா போகும்போது to prepare our hearts to receive what you're going to do amidst us the next 3 days. 3 நாட்கள் இந்த மத்தியில் என்ன செய்ய போகிறது பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் இதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தும்படி. Also to understand lessons from the most thoroughly converted man in the history of mankind. ஆண்டவரே இந்த மனித குலத்திலே ஆண்டவரே மறுரூபம் அடைந்த ஒரு மனிதனுடைய கதையை கேட்பதற்கு ஆண்டவரே I pray that you'll speak to us. நீர் பேசும்படியாய் I pray that you'll fill my mouth with worthy stuff. ஆண்டவரே நாவிலே வார்த்தைகளை கர்த்தர் வைக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். And nudge me when I've said enough. ஆண்டவரே நீ செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. At the end of this message, I want to see young people give their lives to you, rededicate their lives to you. இந்த ஆண்டவரே வார்த்தையின் இறுதியிலே ஆண்டவரே இந்த இளம் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே. Do it once again, Lord. மீண்டும் ஒரு செய்தி ஆண்டவரே. In Jesus Christ name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. Amen. As I look over you, I am reminded of my daughter who was 18 years old. உங்களை பார்க்கும் பொழுது 18 வயது நிரம்பின என்னுடைய மகளை குறித்து நான் நினைவு கொண்டேன். She works very hard, no doubt about it, but on a typical holiday she likes to sleep in and get up very late. நல்ல கடினமா வேலை செய்யக்கூடியவங்க தான், ஆனா லீவ் வந்துருச்சுனா லேட்டா எழுந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும். And this is Pongal holiday and you all have arrived at the campus around 3 o'clock and here you are up and ready to worship God and study God's word. I think we all need to clap for you and you all need to clap for yourself. எல்லா சத்தமா கை தட்டுங்க. பொங்கல் ஹாலிடேல ராத்திரி ஃபுல்லா பிரயாணம் பண்ணி வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆராதிக்க வந்திருக்கீங்க. God has brought you to this camp for 2 purposes. ஆண்டவர் உங்களை அந்த கேம்புக்கு 2 முக்கியமான காரணத்தோட கொண்டு வந்திருக்காரு. This is actually a separate message, but I won't go into that. I will just finish it in 2 minutes before I go into my main topic for today. But I need to mention it because the Holy Spirit is burdening me to mention it. God has brought you to this camp for 2 purposes. ஆண்டவர் உங்களை 2 நோக்கத்துக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறார். And purpose number 1 is to bear you, B-A-R-E, strip you naked in this camp. இந்த கேம்ப்ல உங்களை முற்றும் முறிந்து நீங்கள் யார் என்று காண்பிப்பதற்கு. Obviously I'm speaking about spiritual, I'm speaking in a spiritual manner. God is going to actually tell you who you really are in this camp. ஆவிக்குரிய ரீதியில பேசுறேன். ஆண்டவர் நீங்க உண்மையிலே யார் என்பதை இந்த கேம்ப்ல உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார். He's going to talk about the inner hidden sins inside of your life. உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள ஒளிந்திருக்கிற பாவங்களை ஆண்டவர் வெளிக்காட்ட போகிறார். This camp will achieve the purpose with which Nathan that day narrated the mutton biryani preparation story many years ago before King David. தாவீது ராஜாவுக்கு முன்பதாக நாத்தான்வேல் அன்னைக்கு அந்த ஆட்டுக்கறி மட்டன் பிரியாணி கதையை சொன்னது போல இன்னைக்கு ஆண்டவர் கிட்ட சொல்ல போகிறார். He talked about how mutton biryani was prepared in Israel one day. இஸ்ரவேல்ல ஒரு மட்டன் பிரியாணி அன்னைக்கு எப்படி ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டதுன்னு பேசினார். And he made David as the villain of the story. அந்த கதையுடைய வில்லனா தாவீது ராஜாவை சொல்றாரு. But David was so steeped in secret sin, he did not know that he was the villain of that story. ஆனா தாவீது பாவத்துல மூழ்கி போய் அந்த ஸ்டோரியுடைய வில்லனே அவர்தான் தெரியாம இருந்தார். David was, Nathan was putting his hand in his pocket as he was narrating that story and he pulled his hand out and he said, "You are the man." நாத்தான்வேல் கையில பாக்கெட்டுக்குள்ள கையை விட்டுட்டு தாவீது கிட்ட கதையை சொல்லி முடிக்கும் பொழுது கையெடுத்து சொன்னார், "நீதான் அந்த மனிதன்." And David was bad in God's presence. B-A-R-E. And I believe that will happen because of the ministry of the Holy Spirit through the preaching of God's word next 3 days. தாவீது அந்த வார்த்தையை கேட்ட பொழுது அவன் முற்றிலும் உரிக்கப்பட்டவனாக நிர்வாணியாக கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காணப்பட்டார். அதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை நம் வாழ்க்கையில்
But not only dare you, this camp will also dare you. D-A-R-E. உங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்க யாருன்னு காண்பிக்க போகிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிழிக்கவும் போகும். உங்களை சேலஞ்ச் பண்ணும். It will dare you to become what God is. நீங்கள் ஆண்டவர் உங்களை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அதற்கு ஒரு சவாலாக அமைய போகிறது. Peter was a puny mouse. Peter was a puny mouse. இந்த பேதுரு ஒரு சிறியான கோலை. He denied Jesus even before a lady. ஒரு பெண்ணின் முன்பதாக இயேசுவை மறுதலிச்சார். But he had an encounter with the Holy Spirit. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு அவனுக்கு ஒரு தொடர்பு உண்டான பொழுது This camp you have an encounter with God's word, encounter the Holy Spirit. ஆண்டவருடைய வார்த்தை மேலும் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவி மேலும் நீங்க ஒரு என்கவுண்டர் கிடைக்கும் பொழுது And puny mouse Peter became a powerhouse for God. எப்படி ஒரு கோழையான பேதுரு ஒரு தைரியமானவனா மாறினாரோ He preached to 3,000 people. They got saved. They were baptized. 3000 பேருக்கு தைரியமா பிரசங்கம் பண்ணாரு. அவங்க ஞானஸ்நானம் பெற்றாங்க, ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. Once upon a time he said, Jesus, I don't know the man. Who are you talking about? ஒரு காலத்துல சொன்னார், இயேசுவா அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. And then when this transformation happened, when this daring happened, he said, Jesus, there is no other name I know when it comes to salvation. அப்போ இப்ப தைரியமா சொல்றாரு, இயேசுவா அந்த நாமத்தை தவிர ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வேற நாமமே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. He said, Jesus, I don't know the man once upon a time. ஒரு காலத்துல இயேசுவா அந்த பேர் எனக்கு தெரியாதுன்னாரு. But the Holy Spirit dared him. God dared him. Because Jesus once upon a time told him, Peter, you are the rock. You are the rock. He was not a rock. He was unstable. But Jesus said, you are a rock. On this rock I will build my church. பரிசுத்த ஆவியானவர் பெரிய சவால் கொடுத்தாரு. பேதுரு பார்த்தாரு, நீ ஒரு கற்பாரை. ஆனா பேதுரு கற்பாரை இல்ல, ஒரு நாணல். ஆனா அவனை பார்த்தாரு, நீ ஒரு கற்பாரை. And God dared him and Peter became whom God wanted him to become. ஆண்டவர் பேதுருவுக்கு ஒரு சவால் கொடுத்தார். பேதுரு ஆண்டவர் அவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினாரோ அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு That will வந்தார். happen to you this camp. அது இந்த கேம்ப்ல உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நடக்கும். You may think I'm a puny hound, puny mouse. I'm good for nothing. I don't think God can ever use me. But this camp, God will dare you to become the leader who will take places for Jesus and turn this world upside down for Jesus. நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஒரு சின்ன எலிக்குட்டி, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, நான் ரொம்ப கோழை, எனக்கு பேசவும் வராதுன்னு ஆண்டவர் இந்த கேம்ப்ல உங்களை கொண்டு பயன்படுத்தி தம்முடைய வார்த்தை தம்முடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். Today, in the first session, I want to talk about the most converted man in the history of mankind. இந்த மனு குலத்திலே மறுரூபமாக்கப்பட்ட அல்லது மனம் திருப்பப்பட்ட ஒரு மனிதனை குறித்து பார்க்க போகிறோம். Now we see conversions in the world, all in every sphere, conversion. இந்த மனம் மாத்துறது அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல எல்லா மூலையிலும் இருக்குது. In 2017, a popular actress was raped in a moving car in Kerala. 2017ல ஒரு நடிகை கார்ல பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கற்பழிக்கப்பட்டார். And actor Dilip was accused of masterminding that. Actor Dilip was accused of masterminding that. ஆக்டர் திலீப் என்பவர் அதற்காக அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். And in favor of the actress who was raped, there were two popular actors who gave testimony in favor of the person raped in the car. இந்த நடிகைக்கு எதிராக ஒரு சாதகமாக ரெண்டு பாப்புலரான ஆக்டர்ஸ் சாட்சி கொடுக்கிறாங்க. Siddiq and Baba said they saw Dilip having angry feelings towards his actress was raped. ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க இந்த திலீப் அந்த நடிகையின் மீது ஒரு கோபமான ஒரு வெறுப்புணர்வோடு இருந்ததை நாங்கள் கண்டோம் என்று சொல்கிறாங்க. That's what they said. அததான் அவங்க சொன்னாங்க. But then they were converted. இப்போ அவங்க மனம் மாறுறாங்க. And they changed their testimony. இப்போ திடீர்னு அவங்க சொன்னதை மாத்தி சொல்றாங்க. 28 people changed their testimony. They were converted. I don't know because of what? Money maybe, I don't know. They were converted and they changed their testimony and actor Dilip was scot free the other day. பணத்தை கொடுத்து ஏமாத்துறாங்களா, பணத்தை கொடுத்து வளைச்சாங்க தெரியல, மறுநாளே வார்த்தையை மாத்தி பேசினாரு, திலீப் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. We are talking about conversion. ஒரு மனமாற்றத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். In the spiritual front, I heard about a young man who was into drinking, alcoholism, all kinds of horrible habits. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் ஒரு சரியான
ஒரு மதுபான பிரியராயும் எல்லா விதமான அநீதி செயல்களில் ஈடுபட்டு He கொண்டவராக was இருந்தார். a gang member in America. அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய கேங் மெம்பர். And his specialty was to kill people with broken Coca-Cola bottles. அவருடைய Break Coca-Cola bottle and kill people. அவருக்கு வந்த கலை என்னன்னா கொக்கோ கோலா பாட்டில உடைச்சி அதை வச்சு குத்தி சாவடிக்கிறது தான். And he loved to set it in the stomach of his victims and twist it inside the stomach. நல்ல வயித்துக்குள்ள குத்தி திருப்புறதா ஒரு ஸ்டைல். But one day this young man heard about Jesus. இந்த ஒரு வாலிபன் ஒரு நாள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டான். And his life changed. There was a U-turn in his life. அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய யூட்டர்ன் ஏற்படுது. And he became a preacher of the gospel. அவன் சுவிசேஷத்தை அவர் பிரசங்கிக்கிறவங்க மாறுகிறார். I'm talking about that conversion. அப்படிப்பட்ட மனமாற்றத்தை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். I heard about an auto driver who did horrible crimes, including killing people and hiding them in the walls of the house he was staying in. எனக்கு ஒரு ஆட்டோ டிரைவரை பத்தின கதை தெரியும். அவர் மக்களை கொன்னு அவரோட வீட்டோட சவத்துக்கு பின்னாடி ஒளிச்சு வச்சிருப்பார். To cut the long story short, he was told the ruling came and he was to hang to death. பாருங்க கதையை சுருக்கமா சொல்றேன். அவரை கண்டுபிடிக்க வரும்பொழுது அவர் தற்கொலை பண்ணி சூசைட் பண்ணி சாக வேண்டிய நிலைமைக்கு He தள்ளப்பட்டார். was to hang to death. That is the judgment. ஓகே அவரை தூக்கில போடும்படியாக அவங்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தார். But in the jail he discovered Jesus Christ. ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவர் ஜெயில்ல இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டார். And the people who saw him go to the gallows said, in all the history, they have never seen a man so peaceful and so bold when he had to go to the gallows and hang, because Jesus came into this murderer's life, this rapist's life, and changed his life forever. அந்த தூக்கில் போட போகிறவங்க சொன்னாங்க, நான் வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் தூக்கில சாக போறேன், இவ்வளவு சந்தோஷமா இவ்வளவு தெளிவா இருந்ததை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருடைய வாழ்க்கையில வரும்பொழுது அவன் வாழ்க்கையை அவர் தலைகீழாக மாற்றுகிறார். I'm talking about that conversion. அப்படிப்பட்ட மனமாற்றத்தை குறித்து நான் பேசிக் The கொண்டிருக்கிறேன். Bible records this conversion story in 4 places. வேதத்துல இந்த மனமாற்ற கதை 4 இடத்துல பேசப்பட்டிருக்கு. Why 4 places? ஏன் 4 இடங்கள்? Because this is very, very important. இது மிக மிக முக்கியமானது. Like your maths teacher in your school or college, if there's an important question, she repeats and says this question is important, this question is important. When she says that, you know that question is coming in the examinations. மேத்ஸ் டீச்சர் அடிக்கடி இந்த क्वेश्चन இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த क्वेश्चन பேப்பர்ல வரப்போகுது. 4 times the Bible mentions it because the conversion experience is important. வேதத்துல 4 வாட்டி இது கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஏன்னா மனமாற்ற அனுபவம் ரொம்ப அவசியம். In Acts chapter 9 verses 1 to 19. அப்போஸ்தலர் 9 1 இருந்து 19 பாத்தீங்கன்னா, Turn your notes and Bibles and start writing down, because I believe the Holy Spirit will teach you through this day as we study God's word. நீங்க கையில நோட் புத்தகம் வச்சிருப்பீங்க, நோட் பேட் வச்சிருப்பீங்கன்னா எழுத ஆரம்பிங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு கூட இன்னைக்கு பேச வல்லவராக This இருக்கிறார். story is recorded in Acts 9 1 to 19. அப்போஸ்தலர் 9 1 இருந்து 19 வரைக்கும் இந்த கதை. Again, the book of Acts is recorded in Acts 26 12 to 18. அப்போஸ்தலர் 26 12 இருந்து 18 வரைக்கும் கூட இது திரும்ப Again, for the third time, it's recorded in Acts 22 6 to 16. இது அப்போஸ்தலர் 22 6 இருந்து 16 இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And the same person was converted. The great apostle Paul tells his own story in 1 Timothy chapter 1 12 to 16. இந்த அப்போஸ்தலர் பவுல் மனமாற்றப்பட்டவர் 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 12 16 வசனம் வரைக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து சொல்கிறார். This is the 4. Why? This is very, very important. ஏன் 4 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது. So when we study that, God will speak to us. இதை குறித்து நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுவார். So this is the story of Apostle Paul's conversion. இது அப்போஸ்தலர் பவுலுடைய மனமாற்ற கதை. Now, the first thing we understand from this passage, all these 4 passages put together, is he was born as a Jew. Born as a Jew, Paul. இந்த பவுலை குறித்து பார்க்கும்போது 4 பேசேஜ் நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒண்ணு உங்களுக்கு நல்லா புரியுது. அவர் பிறக்கும் பொழுது ஒரு யூதனாக பிறந்தார். If you read Acts chapter 21 and verses 38 and 39, 21 Acts 21 38 and 39. அப்போஸ்தலர் 21 38 39 நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, there Paul is mistaken to be an Egyptian terrorist. இப்போ பவுல ஒரு எகிப்தியன் தீவிரவாதின்னு தெரியாம அவரை தப்பு கணக்கு போடுறாங்க. They say this
looks like a terrorist from Egypt. ஈஜிப்ட்ல இருந்து வந்த தீவிரவாதி போல இருக்கிறான்னு சொல்றாங்க. But Paul says, I am not a terrorist from Egypt. பவுல் சொல்றாரு நான் எகிப்தில இருந்து வந்த ஒரு தீவிரவாதி கிடையாது. I am not that person who came in AD 54 from Egypt to Jerusalem claiming to be a prophet. I am not that person. இந்த கிறிஸ்துவுக்கு பின்பு 54 ஆண்டுல வந்த எருசலேமுக்கு நான் ப்ராஃபட்னு சொல்லிக்கிட்டு வந்த அந்த எஜிப்சியன் நான் கிடையாது. And he came and he led this man led 4,000 fanatical Jews up to the Mount of Olives. இந்த மனுஷன் வந்து 4000 யூதர்களை மதவெறி பிடித்தவர்களால் இந்த ஒலிவ மலைக்கு கொண்டு போறாரு. And he said the walls of Jerusalem will be destroyed. அவர் சொல்றாரு இந்த எருசலேமோட அலங்கங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படும். This Egyptian said the Roman emperor will be destroyed. இந்த எகிப்தியன் சொல்றான் இந்த ரோம அரசாங்கமே அழிஞ்சு போய்டும். And when the Roman army attacked him, he ran away into the desert. அந்த ரோம மிலிட்டரி அவனை அட்டாக் பண்ணும்போது அவன் அங்கிருந்து மறைஞ்சு போகிறான். When the Jewish people celebrated festivals, from time to time he would come and create chaos in the festival. யூதர்கள் அங்கு ஏதாவது ஒரு விழா கொண்டாடும் பொழுது அதை வந்து கெடுப்பது அதை வந்து அழிப்பது அவருடைய வேலை. And when they looked at Paul, I don't know whether it was facial resemblance, his hairstyle, I don't know what, but they thought this is an Egyptian terrorist. அந்த எகிப்திய தீவிரவாதியோட கூட பவுல இவங்க தப்பா கணக்கு போட்டாங்க. ஒருவேளை அவர் பார்க்கிறதுக்கு அப்படி இருந்தாரா என்ன தெரியல. இவரை பார்த்துட்டு இவன் தான் எகிப்திய தீவிரவாதி நினைச்சாங்க. Paul says that I am not the Egyptian terrorist, I am a good man. பவுல் சொல்றார் நான் ஒரு எகிப்திய தீவிரவாதி கிடையாது, நான் ரொம்ப நல்ல மனுஷன். And that reminds me of the fact that all of us are sinned against God. We may be good on the outside, but we have all sinned against God. Those are the words of Apostle Paul, Romans 3:23. ரோமர் 3:23ல எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாக என்று சொல்லி அப்போஸ்தலர் பவுல் ஒரு வசனத்தை அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதி இருக்கிறார். Ethiopians have dark skin. எத்தியோப்பியர்களுக்கு வந்து கருப்பு தோல். And they are naturally born with that color. அவங்க பிறக்கும் பொழுது அந்த கருப்பு என்ன கலரோட பிறக்கறாங்க. And we are naturally inclined to sin. நாம எப்படி அதே போல பிறக்கும்போது நாமளுமே இயல்பாவே பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு இயல்புடையவங்களா இருக்கிறோம். That is what the Bible teaches in Jeremiah 13 and 23. எரேமியா 13:23ல வேதம் நமக்கு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குது. We don't have to teach children to be telling lies. They learn it on their own. பிள்ளைகளுக்கு பொய் சொல்ல நம்ம சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல, அவங்களே கத்துப்பாங்க. We don't have to teach children to be addicted to the cell phone. Addiction naturally comes. பிள்ளைங்கிட்ட செல்போனுக்கு எப்படி அடிக்ட் ஆகணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல, அவங்க தானாவே அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க. You know, we are born in sin. நாம் பிறக்கும் பொழுது அந்த பாவ உணர்வோட பிறக்கிறோம். In sin did my mother conceive me, David said in Psalm 51 verse 5. இந்த சங்கீதம் 51:5ல தாவீது சொல்லுகிறார், என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள். This is something which the whole world agrees to. That's why we are checking when we board a flight, because they all suspect whoever we may be carrying a bomb into the aircraft and bombing the airplane. That's why we are checking in the airplane, because the whole world believes that man is heart deceitfully evil. ஆகில உலகத்துக்கு தெரியும் மனுஷனால அவன் ஒரு பொல்லாதவன் சொல்லி. நீங்க ஏரோப்ளேன்ல போனீங்கன்னா உங்க பாக்கெட்ல பாம்பு இருக்கா, பையில பாம்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணுவான். ஏன்? மனுஷன் என்றால் இயல்பில் அவன் கொடியவன், அவன் தீய குணமுடையவன் என்பதை இந்த உலகம் அங்கீகரிக்கிறது. Every responsible mother will never allow her daughter to be alone with a man who is not her father or brother in a locked room, because every mother knows man is born in sin. Every mother knows that man is born in sin. That's why she will never allow her daughter to be alone with a man who is not the husband or the brother. Okay, ஒவ்வொரு தாய்க்கும் தெரியும் இந்த மனுஷன் இந்த ஆண் என்பவன் அவன் ஒரு பாவத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி தெரியும். ஆகவே எந்த ஒரு தாயும் தன்னுடைய மகளை தகப்பன் இல்லாத சகோதரன் இல்லாத ஹஸ்பண்ட் இல்லாதவர்களை தனியாக அனுப்புவாங்க. ஒரு தகப்பனோ அல்லது சகோதரனோ கணவனோ இல்லாத ஒரு பெண்ணிடம் தனிமையாக அந்த மனிதனை எந்த ஒரு தாயும் அனுப்ப மாட்டார். So born as a Jew, அவர் பிறக்கும் பொழுது யூதனாக பிறக்கிறார். And then second we understand that he's a bookworm, or he was a man who
interesting story about great Indian cricketer Sachin Tendulkar. சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு மிக சிறந்த இந்திய கிரிக்கெட்டர். அவரை பத்தி இந்த கதையை பார்த்தேன். He was a little boy. அவர் ஒரு சின்ன பையனா இருந்தப்போ He started playing cricket in his school. அவர் ஸ்கூல்ல கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருந்தப்போ And after finishing school, ஸ்கூல் முடிச்சிட்டு he used to go to his auntie's place for lunch. அவங்க அத்தை வீட்டுக்கு சாப்பிட போவாரு. And there his childhood coach would organize matches for Sachin. அங்க அவருடைய சின்ன வயசுல கோச் இருந்தவர் சச்சினுக்கு மேட்ச் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார். And he would tell the team that he has to bat at number 4 in the matches. அப்ப அவர் சொல்வாரு நீ இந்த மேட்ச்ல 4வது களம் இறங்கணும் அப்படினு. And one day there was another interesting match nearby in Wankhede Stadium. வான்கடே ஸ்டேடியத்துல இன்னொரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு மனிதர் வராரு. The great stadium in which India won the World Cup in 2011. 2011 வேர்ல்ட் கப் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? There is a school in Mumbai and it has a Tamil medium and it has a Marathi medium. So between the there is an English medium and Marathi medium. So there's a match between the English medium of the school and the Marathi medium of that school. மும்பைல உள்ள ஸ்கூல்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் மராத்தி மீடியம் என்று சொல்லி ரெண்டு மீடியம் இருக்கு. அந்த ரெண்டு மீடியத்துக்கு நடுவுல பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மேட்ச் நடக்குது. So Sachin said he thought he will not play the practice match, but he will go to Wankhede Stadium and watch this interesting match in Wankhede Stadium between two school teams in a big tournament. இந்த சச்சின் பிராக்டிஸ் போகாம வான்கடேல போய் மேட்ச் இந்த ரெண்டு பெரிய டீமுக்கு நடுவுல நடக்கிற மேட்ச் உட்கார்ந்து பாப்பாரு. And in that match, and the audience was his coach. He was also watching the match. அந்த மேட்ச்ல இருந்தது அவருடைய கோச். அவர் அந்த மேட்சை பார்த்துட்டு இருக்காரு. And Sachin, out of respect, went to greet his coach and said, "Coach, how are you, sir?" இது ரொம்ப ஒரு மரியாதை நிமித்தமா கோச் கிட்ட போய் கேக்குறாரு, கோச் எப்படி இருக்கீங்க? And the coach knew that Sachin has missed that practice match and come to watch this match. கோச்சுக்கு தெரியும் பிராக்டிஸ் மேட்சை பங்க் அடிச்சிட்டு இவர் இந்த மேட்சை பார்க்க வந்திருக்காரு. And he said, "How was the match?" He asked Sachin, "How was your practice match?" சச்சினை பார்த்து கேட்டாரு, பிராக்டிஸ் மேட்ச் எப்படி போச்சுப்பா அப்படின்னு. And Sachin said, "I thought I would skip that match in order to cheer for my school team because Sachin played in one of those schools." சச்சின் சொன்னாரு, நான் அந்த மேட்சை தவிர்த்துட்டு என்னுடைய ஸ்கூல் டீம் விளையாடுற இந்த மேட்சுக்கு கை தட்ட வந்தேன். And you know what the coach did? He hit a late cut. He gave a slap on Sachin's face. His tiffin box flew in the air. சச்சினுக்கு ஒரு பலார்னு ஒரு அடி விடுறாரு. அவர் கையில இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் பறந்து போகுது. He said, "You don't have to be here to cheer for others. நீ இங்க மத்தவங்களுக்கு கை தட்ட வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Play in a way so that others will cheer for you." மற்றவங்க உங்களுக்கு உனக்கு கை தட்டும் அளவுக்கு நீ விளையாடு என்று சொன்னார். And that was a turning point in Sachin's life. அது சச்சினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு திருப்புமுனை அமைஞ்சது. His coach was a strict coach. அவருடைய கோச் ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு கோச். Paul's Old Testament law teacher was a strict law teacher come coach. இந்த கமாலியேல் பழைய ஏற்பாட்டு இந்த ஆசிரியர் பவுலுக்கு ஒரு மிக கடினமான ஒரு ஆசிரியர். So Paul already knew what was there in the Old Testament thanks to the strict teaching of his coach come mentor come teacher called Gamaliel. அவருடைய பயிற்சியாளர் அவருடைய வழிநடத்துவர் இந்த கமாலியேல் கொடுத்த ரொம்ப கடினமான டீச்சிங் அவர் நன்றி சொல்லணும். And Paul knew that about Jesus the Messiah there were 110 major prophecies. 110க்கும் மேற்பட்ட பெரிய தீர்க்க தரிசனங்கள் இயேசுவை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் இருப்பதை பவுல் நன்கு அறிந்திருந்தார். Genesis 3:15 prophesied Jesus would be born of a woman and Jesus was born of a woman. ஆதியாகமம் 3:15 சொல்லப்பட்டபடி ஸ்திரீயிடத்தில் அவர் பிறப்பார் என்ற ஸ்திரீயிடத்தில் பிறப்பார் என்ற அந்த வார்த்தையும் அவர் அறிந்திருந்தார். Paul knew that according to Isaiah 7:14 Jesus would be born to a virgin woman and Jesus was born to a virgin woman. அன்னி ஸ்திரீயிடத்தில் பிறப்பார் என்று ஏசாயா 7:14 சொல்லப்பட்ட வார்த்தையும் பவுல் நன்கு அறிவார். Paul knew from Genesis 12:1, 2, 3 that Jesus would be born to the Jewish nation and Jesus was born to the Jewish nation. ஆதியாகமம் 12:1-3 சொல்லப்பட்டபடி இயேசு ஒரு யூத வம்சத்தில் பிறப்பார் என்பதையும் அவர் முன்பே அறிந்திருந்தார். There are many tribes in the Jewish nation and according to Genesis 49:10 Paul knew that Jesus would be born in one of the tribes of Judah. ஆதியாகமம் 49:10 படி எத்தனையோ 12 கோத்திரங்கள் இருந்தும் யூத கோத்திரத்தில் தான் இயேசு பிறப்பார் என்பதை அந்த வசனத்தின் வாயிலாக பவுல் அறிந்திருந்தார். And in the tribe of Judah there are many families and according to 2 Samuel 11:7-12 Paul knew that Jesus would be born in the family of David. அந்த யூத கோத்திரத்தில் எத்தனையோ குடும்பம் இருக்கு. ஆனா 2 சாமுவேல் 7:12 படி
வருஷத்துக்கு முன்னே தானியேல் 9:24 இந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையில் அறையப்பட போகிறார் என்பதை முன்றே அவர் அறிந்திருந்தார். Jesus fulfilled all these prophecies and many more. இயேசு இதையும் இதில் மேலான அநேக தீர்க்கதரிசனங்களும் நிறைவேற வந்தார் என்பதை அவர் That did அறிந்திருந்தார். not happen by chance. அது ஏதோ ஒரு இயல்பு, அது ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளூக்ல நடக்கிறது கிடையாது. That definitely did not happen by chance. அது ஏதோ ஒரு வழியில நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. So Paul knew that Jesus was the real Messiah. பவுலுக்கு தெரியும் இது இயேசு தான் உண்மையான மேசியா. But still he had not come to Jesus. ஆனால் இன்னமும் இயேசுவிடத்தில் வரவில்லை. He was a book learning Paul. Secondly, இரண்டாவது he was a man of the Old Testament. இந்த இரண்டாவது காரியத்துல பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டை கரைச்சு குடிச்சிருந்த ஒரு மனுஷன் பவுல். And then he was a Jewish man who was thorough in the Old Testament. That's what we know about him now. இப்போ அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கிறது என்ன? அவர் ஒரு யூத மனிதன், பழைய ஏற்பாடு அவருக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். And thirdly, he was burning with passion. இந்த மூன்றாவது இந்த பவுலை குறித்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய தாகத்தோடு அவர் அனலா எரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு Acts 22 and verse 3, the Bible says, அப்போஸ்தலர் 22:3 வேதம் சொல்லுது. he was zealous for God. அவர் தேவனுக்காக வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருந்தார். As all of you are today. இன்றைக்கு நீங்க எல்லாம் இருக்கிறது போல அவர் தேவனுக்காக வைராக்கியம் He உள்ளவராய் was இருந்தார். so zealous for God. ஆண்டவருக்காக மிக வைராக்கியமானவர். Which means for some reason he sincerely believed Jesus was not the Messiah. He still had to wait for one more Messiah. அவர் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு கடவுளுக்காக வைராக்கியமா இருந்ததனால இயேசு மேசியா கிடையாது, இன்னொரு மேசியா வருவார்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தார். That's why he wanted to persecute the Christians. அதனால தான் கிறிஸ்தவங்களை அவர் வந்து துன்புறுத்தணும். But he was very passionate, very sincere. அவர் ரொம்ப அவர் ஒரு வைராக்கியமுடையவராக இருக்கிறார், ரொம்ப உண்மையா இருக்கிறார். You may be very sincere. You may be very sincere. கவனிங்க, நீங்க ரொம்ப உண்மையா இருக்கலாம். But if what you're sincere in is not the truth, நீங்க எதுல உண்மையா இருக்கிறீங்களோ அது சத்தியம் இல்லனா there is a big danger. ஒரு பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கு. The Life of Pi movie screening is over. Life of Pi movie, the screening is over. Okay, Life of Pi movie and the screening முடியுது. One girl and her boyfriend are watching that movie. ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ அந்த லைஃப் ஆஃப் பை மூவியை பார்க்கறாங்க. And they come to Munirka bus stand in Delhi. டெல்லியில இருக்கிற Munirka bus ஸ்டாண்டுக்கு வராங்க. The date is December 16, 2012. 2012 டிசம்பர் 16. And there one white van is coming. One white van is coming. ஒரு வெள்ளை கலர் வேன் வருது. And there's a boy in the steps of the van saying, Dwarka, Dwarka! Dwarka, Dwarka! துவாக்கான்னு சொல்லி ஒரு அந்த வெள்ளை கலர் வேன்ல இருந்து ஒரு பையன் கத்துறான். The boy and girl wanted to go to Dwarka in Delhi. இந்த பாய்க்கும் இந்த பையனுக்கும் இந்த பொண்ணுக்கும் துவாக்கா டெல்லியில இருக்கிற துவாக்காக்கு போற ஆசை. Sincerely believed the boy who cried Dwarka, Dwarka will take him to Dwarka. அவங்க ரொம்ப உண்மையா நம்பினாங்க துவாக்கா நம்ம கத்துற அந்த பையன் இந்த வண்டியில துவாக்கா கூட்டி போவான்னு சொல்லி They entered in that van. நம்பி அந்த வண்டிக்குள்ள ஏறுறாங்க. There are 5 men already in the van. அந்த வண்டிக்குள்ள ஏற்கனவே 5 ஆண்கள் இருக்கிறாங்க. They violently raped the girl. They set a rod in her inner body. அந்த பெண்ணினுடைய உறுப்பிலே ஒரு பெரிய கம்பி குத்தி அவர்கள் அந்த பெண்ணை கற்பழித்து நாசம் செய்கிறார்கள். The driver also, allows another one to drive, and he also rapes her. அந்த டிரைவர் கூட அந்த பெண்ணை கற்பழிக்கிறார். And her body is thrown half naked along the road. அவருடைய சரீரம் நிர்வாணமாக அந்த தெருவிலே அந்த பாய்ஃப்ரெண்டோட கூட தூக்கி வீசப்படுகிறது. They sincerely believed that white man will take them to Dwarka. It was not taking them to Dwarka. It was leading them to a hellish experience. அவங்க அந்த வேன் துவாக்காக்கு போகும்னு சொல்லி நம்பி ஏறினாங்க. ஆனா அது துவாக்காக்கு போகாம வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய கருப்பு தினமாக முடிந்து விட்டது. Paul was so sincere in doing the wrong thing. He was sincere, but he was sincerely wrong, and that was dangerous. அவர் ரொம்ப உண்மையா படிக்கிறாரு, ஆனா தவறா படிக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு அவருக்கு தெரியல. ரொம்ப உண்மையா செஞ்சிட்டு இருக்காரு. Today some of you have sincere beliefs but wrong beliefs. ஆனா இங்க நிறைய பேர் நம்ம ரொம்ப உண்மையா சில காரியங்களை செய்யறோம்னா தப்பா செஞ்சிட்டு இருக்கோம். You are thinking your mother's prayer will take you to heaven. நீங்க நினைக்கிற அம்மாவோட ஜெபம் எனக்கு உதவி செய்யும். You are thinking your grandfather's ministry will take you to heaven. எங்க தாத்தாவோட ஊழியம் என்ன பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக நினைக்கிறீங்க. You are thinking that attending church regularly, though it is important, you are thinking that will take you to heaven. சபைக்கு போறது முக்கியம் தான், ஆனா நீங்க அது போறதுனால பரலோகம் போக நினைக்கிறீங்க. So you are
22 and verse 4. அப்போஸ்தலர் 22:4 பாருங்க. Paul says, I persecuted the way to death. பவுல் சொல்கிறார், நான் மரணம் வரைக்கும் துன்பப்படுத்தினேன். Binding and delivering to prison both men and women. புருஷர்களையும் ஸ்திரீகளையும் கட்டி சிறைச்சாலையில ஒப்புவிச்சேன். People ask me the question. மக்கள் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. Was Paul married? பவுலுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? 100% not. 100% இல்ல. Why? ஏன்? Because Paul believed in prisoning women, not getting imprisoned by women, which is what marriage is. This is just a joke. பவுல் எதை நம்பினார்னா பெண்களை சிறைப்பிடிக்கிறத தான் நம்பினாரே தவிர பெண்களால் சிறைப்பிடிக்கப்படுவதை அவர் நம்பல. This is just a joke. அது ஒரு ஜோக். Now back to serious business. He persecuted the followers of the way. ஆனால் அவர் அந்த இயேசுவை பின்பற்றுவதை துன்புறுத்துவதை இயேசுவே வழி என்ற சொல்லும் மக்களை துன்புறுத்தினார். He persecuted followers of the way to death. அவர்களை மரண பரியந்தம் துன்புறுத்துறார். எதுக்கு? இயேசுவை வழின்னு சொல்ற எல்லா ஜனங்களையும் துன்புறுத்துறார். And he pulled both men and women from prison and dragged them to prison. அந்த பெண்களையும் ஆண்களையும் இழுத்து கொண்டு போய் சிறைச்சாலையில போடுகிறார். If you study the book of Acts, இந்த அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாம் படிச்சீங்களா? Acts chapter 9 verse 2. அப்போஸ்தலர் 9:2. Acts 19 and verse 9. அப்போஸ்தலர் 19:9-23. Acts 19 and verse 23. அப்போஸ்தலர் 19:22. Acts 22 and verse 4. 22:4. In other places, the Bible calls the Christian faith as, the way. வேதம் கிறிஸ்துவ நம்பிக்கையை இது அது ஒன்றே வழி என்று போதிக்கிறது. Jesus is the way. இயேசுவே வழி. And because we cannot say Jesus is one of the ways, he is the way. இயேசுவும் ஒரு வழி என்று சொல்ல முடியாது. இயேசு ஒருவர் மாத்திரமே வழி. And Paul, at that point in time, for Paul, Jesus was not number one in his life. அந்த நேரத்துல இயேசு பவுலுடைய வாழ்க்கையில முதன்மையான இடத்தை பிடிக்கவில்லை. For Paul, his Jewish tradition, his Jewish religion was number one in his life. அவருடைய யூத மதம் தான் வாழ்க்கையில அவருக்கு நம்பர் 1 இருந்துச்சு. Today it is quite possible in your life also. Your Christian tradition, that is number one in your life. Your addiction to cell phone, that is number one in your life. You know what is number one in your life. It is not Jesus the way. இன்றைக்கு உங்களுக்கு எதெல்லாம் நம்பர் 1 இருக்குதுன்னு தெரியல. ஒருவேளை இந்த மொபைலுக்கு அடிக்ட் ஆயிருக்கிறது இல்ல பாரம்பரியத்துல மூழ்கி இருக்கிறது, எது நம்பர் 1ன்னு தெரியல. We treat Jesus like the football administrators in 2023. They treated this great footballer from Norway, Erling Haaland. Erling Haaland, you heard the name? எர்லிங் ஹாலண்ட் என்கிற பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Great footballer, yes. We treat Jesus like the way cricket football administrators treated him in 2023. 2023ல இந்த ஃபுட்பால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இந்த எர்லிங் ஹாலண்ட் எப்படி கையாண்டாங்களோ அப்படிதான் இன்னைக்கு இயேசு நம்ம கையாளுறோம். They made him number 2 and gave the Ballon d'Or or the player of the year title to Lionel Messi, and they made Erling Haaland the second place. லயனல் மெஸ்ஸியை முதல் இடத்துக்கு கொண்டு வந்து இந்த எர்லிங் ஹாலண்ட் 2வது இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடுறாங்க. So we give Jesus the second place like that. நம்ம நிறைய இடத்துல இயேசுக்கு 2வது இடம் தருகிறோம். That girlfriend is first place. என்னுடைய girlfriend first place. என்னோட girlfriend எனக்கு முதல் இடம். The boyfriend is first place. boyfriend முதல் இடம். My family religious tradition is first place. என் குடும்பத்துல இருக்கிற இந்த மத இந்த முறைமைகள் இந்த பாரம்பரியங்கள் எனக்கு ரொம்ப முதல் இடம். But Jesus is not the first place. ஆனா இயேசு எனக்கு முதல் இடம் கிடையாது. Relationship with Jesus is not the first place. இயேசுவோடு இருக்கிற உறவு எனக்கு முதல் இடம் கிடையாது. But he is the way. ஆனால் அவர் ஒருவரே வழி. But if we don't have Jesus the way, we will go to hell. That's the real truth of the Bible. இயேசுவே வழி என்று விசுவாசிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாம் அந்த இருளிலே அந்த பற்கடிப்பிலே போடப்படுவோம். அதான் வேதம் சொல்கிறது. And when we read this passage once again in verse 5, the Bible says, Acts 22 and verse 5, அப்போஸ்தலர் 22:5 பாருங்க. he was journeying towards Damascus, Paul. தமஸ்குவுக்கு பவுல் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு போகிறார். He was journeying believing that his fulfilling life's purpose will be fulfilled as he journeyed to Damascus to persecute the Christians. கிறிஸ்தவர்களே தமஸ்கு வழியா போய் அவர்களை துன்புறுத்தி மூலமாக அவர் எல்லாவற்றையும்
அடைந்து விட முடியும் என்று நம்புகிறார். And we are also in this journey. நாமளும் இந்த பிரயாணத்தில் இருக்கிறோம். In a backslidden state or even not even otherwise. Some of you are in this journey to find meaning in life. இந்த ஒரு அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கும் இந்த பிரயாணத்தில் அநேகர் இருக்கிறீர்கள். Maybe if I have money, I will have meaning in life. Maybe if I have sex, I will have meaning in life. என் வாழ்க்கையில பணம் இருந்தா ஏதோ ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் நினைக்கலாம். இல்ல என் வாழ்க்கையில ஒரு பாலியல் இன்பம் இருந்தா ஏதோ ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் நினைக்கலாம். Maybe if I have fame, I will have meaning in life. எனக்கு ஒரு பெருமை கிடைச்சா என் பேர் பெருமைப்பட்டா ஏதோ ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் நினைக்கலாம். All three options will not give you meaning in life. இந்த தேர்வுகளும் உங்களுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை வாழ்க்கையில் கொடுக்காது. I can tell you about a player from Australia called Pat Rafter. Pat Rafter என்கிற ஒரு பிளேயரை குறித்து நான் ஆஸ்திரேலியால இருந்து சொல்ல முடியும். He is the Australian tennis player, Pat Rafter. ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற ஒரு டென்னிஸ் ஒரு வீரர் அவர். And you know what he said? அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? After he won the US Open, which had lots of dollars as prize money. US Open. He won the US Open. US Open அவர் வின் பண்ணிருக்காரு. And he won lots of money as நிறைய பணத்தை பரிசா பெற்றிருக்காரு. And after he won that, he said, அது வெற்றி பெற்ற பிறகு சொல்றாரு, when I didn't have it, I wanted it. எனக்கு அந்த மெடல் இல்லாத பொழுது எனக்கு வேணும்னு தோணுச்சு. Now that I have it, I don't want it. இப்போ அந்த மெடல் என் கையில இருக்கு, ஆனா வேணாம்னு தோணுது. Money did not give Pat Rafter purpose and meaning in life. இந்த பணம் அவருக்கு எந்த ஒரு அர்த்தத்தையும் வாழ்க்கையில் கொடுக்கவில்லை. Will sex give purpose and meaning in life? இந்த பாலியல் இன்பம் இந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்குமா? There was another player called Boris Becker. போரிஸ் பெக்கர் ஒரு பிளேயர் இருக்கிறார். At the age of 17, he won a major tournament, Wimbledon tournament. 17 வயசுல விம்பிள்டன்ல ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் வின் பண்றார். As he was playing his last Wimbledon tournament at the end of his career, அவருடைய கரியர்ல கடைசில அவர் விளையாடின அந்த ஒரு விம்பிள்டன் டென்னிஸ் lost the match. அவர் தோத்து போயிட்டார். He went to a bar. அவர் தோத்து போயிட்டு ஒரு பாருக்கு ஒரு குடிக்கு போறாரு. He saw a Russian model. ஒரு ரஷ்யன் அழகிய பார்க்கறாரு. And in the room cupboard or on the way to toilet, he had wild sex with her. The act lasted only 5 seconds. அந்த ரஷ்யன் விமனோடு கூட அவர் ஒரு பாலியல் ஒரு தொடர்புல ஈடுபடுறாரு. அந்த இன்பம் 5 நிமிஷம் கூட நீடிக்கல. And to cut the long story short, she became pregnant. ஆனா சுருக்கமா சொல்றேன், அவ வந்து கர்ப்பவதியானா. And she wanted him to take responsibility for the child. அந்த குழந்தைக்கு அவனை பொறுப்பேத்துக்க சொல்லி இந்த பொண்ணு சொல்றா. Becker lost all his wealth because of that. அவன் அந்த காரணத்துக்காக எல்லா பணத்தையும் இழந்தான். And he writes in his autobiography, the most expensive 5 seconds of my life. இவன் ஒரு சுயசரிதை எழுதுறான், என் வாழ்க்கையில ரொம்ப விலை மதிப்பு இல்லாத 5 நிமிடங்கள் அது என்று சொல்லி. Sex outside of marriage or sex itself does not give purpose and meaning in life. இந்த திருமணத்துக்கு வெளியில் இருக்கும் இந்த பாலியல் உறவு அல்லது பாலியல் உறவு கூட இந்த வாழ்க்கையில் அர்த்தத்தை தராமல் போகலாம். Paul was in a journey. He thinks persecuting Christians will give purpose and meaning in life. பவுல் பிரயாணப்பட்டு இந்த கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் சிறப்படிச்சு போடுறதுனால ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் நினைச்சாரு. So what are you journeying in? What is the path you journeying in? You know that path, young man. You know that path, young lady. நீங்க என்ன வழியில என்ன தேடி போயிட்டு இருக்கீங்க இளம் வாலிப தம்பி தங்கச்சி, உங்களுக்கு அந்த வழி என்னன்னு தெரியுமா? There's a way that appears right to man, but in the end it leads to death, the Bible says. மனிதனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, அவைகள் முடிவோ மரண வழிகள். That's what the Bible says in Proverbs 16:25. நீதிமொழிகள் 16:21-25 வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது. And death in the Bible ultimately means, because I have read Revelation 21:8, means going to the lake of fire and burning there forever and forever. That's what death means ultimately in the Bible. மரணம் என்ன பைபிள் சொல்றது என்ன தெரியுங்களா? நித்தியமாக அந்த எரிகிற அக்கினி கடலிலே நாம் தவிப்பதுதான் மரணம். But then even life on the earth looks like hell, because after you had all this experience, there's a vacuum in your heart, there's an emptiness in your heart. எல்லாவற்றையும் அனுபவிச்ச பிறகும் உங்க இருதயத்துல ஒரு வெறுமை காணப்படுகிறது, ஒரு நரகமாக வாழ்க்கை இருக்கிறது. And then when Paul was traveling, பவுல் பிரயாணப்பட்டு போறாரு. there's a light from heaven that comes. பரத்திலிருந்து ஒரு ஒளியை பார்க்கிறார். There's a light from heaven that strikes him. ஒரு ஒளி அவரை அடிக்குது. It was a sudden attack.
ஒரு திடீரென்று சொல்லி ஒரு சடிதியில் அவருக்கு ஒன்று Young நடக்கிறது. people, let me tell you, life will not go in a smooth, normal way as you expect. இளம் வாலிபர்களை நான் சொல்றேன், வாழ்க்கை நீங்க நினைக்கிறது போல எப்பொழுதுமே ஒரு மெதுவாக போகாது. Absalom thought life will be normal and cool because he was dreaming to be the king of Israel. அப்சலோம் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது அவன் நினைச்ச வாழ்க்கை ரொம்ப சூப்பரா போகும்னு. And 2 Samuel chapter 18 and verse 9 the Bible says. 2 சாமுவேல் 18 9 வசனம் சொல்கிறது. He was going in his car one day. அவன் ஒரு நாள் போய் கொண்டிருந்த பொழுது அவன் கார்ல போயிட்டு இருந்தான். அவன் ஒரு வாகனத்துல போய் கொண்டிருந்த பொழுது. Why was he going in the car? The horse was the car of that time. He was going in a car one day. Absalom was going in a car one day. அந்த நாட்கள்ல இந்த ரதம் குதிரை தான் கார் மாதிரி. அந்த கார்ல அப்சலோம் அன்னைக்கு போய்கிட்டு இருந்த பொழுது That car crashed. அந்த ரதம் அந்த கார் இடி ஒரு ஆக்சிடென்ட் உள்ளாகுது. His long hair got caught into the branch, and his father's friend Joab and his team, they plunged an arrow in his heart. அவனுடைய நீளமான முடி அந்த வண்டியினுடைய அந்த சக்கரத்துக்குள்ள சிக்குது. இவர்கள் அதை துண்டிச்சு போடுறாங்க. Absalom died suddenly. அப்சலோம் மரித்து போகிறான். You know, death can come to us and life will never be the same. மரணம் வரலாம், வாழ்க்கை எப்பவும் போல் இயங்காமல் போகலாம். Jesus can come like a thief in the night, and you have to stand before him and you will have to give an account for your life. இயேசு திருடனை போல வருவேன் என்று சொல்கிறார். அவர் உங்கள் மத்தியிலே வந்து நிற்கும் பொழுது நீங்கள் அவரிடத்தில் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியிருக்கிறது. So these two things, death and the second coming of Jesus or the second coming of Jesus, can happen suddenly anytime. மரணமும் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த நேரமானாலும் வரலாம். And when after it comes, அது வந்த பிறகு it's too late to decide what you have to do about Jesus. நாம இயேசு குறித்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு நேரம் காலம் கடந்துவிடும். So now is the time. இதுதான் சரியான நேரம். Today is the day. இதுதான் இன்றைக்கு சரியான The light நேரம். from heaven came and struck Paul. பவுலை ஒரு வானத்திலிருந்து ஒரு வெளிச்சம் வந்து அடித்தது. After the light struck him down, அந்த வெளிச்சம் அவனை அடித்த பொழுது Paul could have got up and said, பவுல் எழுந்து சொல்லியிருக்க முடியும், "Who is this trying to strike me from above? I know what I do. You get lost." யார்பா என்ன அடிக்க ட்ரை பண்றது? நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியும், நீ வெளியே போன்னு சொல்லியிருக்கலாம். But Paul repented. ஆனா பவுல் அப்படி சொல்லல, மனம் மாறுறாரு. He saw that as a light from God himself. அந்த ஒளியை தேவனிடத்தில் வந்த ஒளியாக பார்க்கிறார். Because he has read so many times in the Old Testament that God is the ultimate light of humankind. பழைய ஏற்பாட்டில் பல இடத்துல பவுல் வாசிச்சிருக்கிறார், படிச்சிருக்கிறார். ஆண்டவர் தான் மனிதனுக்கு ஒளியாக இருக்க முடியும் என்று. And there is a light from inside, the light of the conscience. அவருக்குள் இருந்து ஒரு ஒளி, அதுதான் மனசாட்சி என்கிற ஒளி. There is a light from the written word of God. அந்த எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வந்த ஒளி. I can't keep on watching porn. Why? நான் ஏன் எப்பவுமே இந்த போனோகிராஃபியை இந்த ஆபாச படங்களை நான் பார்க்க கூடாது? Why? Because the light from the word of God comes out. ஏனால் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வெளிச்சம் வருகிறது. 2 Samuel 11:27. 2 சாமுவேல் 11:27 21 பாத்தீங்கன்னா 2 Samuel 11:27. 11:27 பாத்தீங்கன்னா The thing that David did displeased the Lord. தாவீது செய்தது ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு மிகவும் அது அருவருப்பா இருந்தது. David, what did you do? தாவீது என்ன பண்ண நீ? He was watching the bath of Bathsheba. பத்சேபாள் குளிக்கிறத பார்த்துட்டு இருந்தார். He was watching live porn, in other words. இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா நேரடியா ஒரு ஆபாசத்தை பார்த்துட்டு இருந்தார். And the Lord was not pleased. ஆண்டவருக்கு இது பிரியமா இருக்கு. So when the light from God's word comes, தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து வெளிச்சம் வந்த பொழுது you repent. அவர் மனம் திரும்பி. At the end of this passage, Paul says, "Lord, what should I do?" இந்த இறுதியில பவுல் சொல்றார், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும்? So that's what I'm inviting you to do today in the first session. கவனிங்க, இந்த முதல் செஷன்ல நான் உங்களை செய்ய சொல்லுகிறது என்ன என்றால், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் அவரிடத்தில் கேட்க. What should I do? நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? But you know, before Paul said that, பவுல் அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி Jesus asked him a question. இயேசு அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். Jesus said, இயேசு சொன்னார், 22:7 of Acts, 22:7 அப்போஸ்தலர் சொல்றார், "Saul, Saul, why are you persecuting me?" சவுலே சவுலே நீ என்னை ஏன் துக்கப்படுத்துகிறாய்? This is the gospel from the mouth of Jesus. இது இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலிருந்து வந்த சுவிசேஷ வார்த்தைகள். Young people, have you heard the gospel from the mouth of Jesus? இளம் வாலிபர்களே, இயேசுவுடைய வாயிலிருந்து சுவிசேஷத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? He is here in this youth camp.
இந்த கேம்ப்ல அவர் இருக்கிறார். He's speaking to you directly. உங்க மத்தியில் அவர் நேரடியா பேசிக் He's கொண்டிருக்கிறார். calling you by name. உங்களை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார். He's saying, Duke, why are you persecuting me? அவர் கேக்குறார், டியூக் என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துற? You put your name there. He's asking you, why are you persecuting me? டியூக் என்கிற இடத்துல உங்க பேரை போட்டுங்க. என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய்? Why? ஏன்? Because every time we walk willingly in sin, ஒவ்வொரு முறையும் வேண்டும் என்று தெரிந்த பாவத்துக்குள் விழுகிறோம். according to what is written in Hebrews chapter 10 verse 29, 10:29 எபிரேயர்ல சொல்கிறது, we are crucifying Jesus all over again. நீங்கள் மீண்டும் அவரை சிலுவையில் அறைகிறீர்கள். So Jesus is asking the question to Paul. Paul, you know the truth. You are an Old Testament scholar. You know everything. பவுலை பார்த்து இயேசு சொல்றாரு, பவுலே நீ பழைய ஏற்பாட்டு ஒரு அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை நல்லா படிச்சவன் தானே, உனக்கு எல்லாம் தெரியும் தானே? John 5:40 Jesus said, everything of the Old Testament they point to me, yet you are stubborn. Why are you persecuting me, Paul? யோவான்ல இயேசு சொல்கிறார், என்னை குறித்த எல்லா வசனங்களும் தீர்க்கதரிசனங்களும் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது, ஆனாலும் நீங்கள் ஏன் என்னை நம்ப மாட்டீர்கள்? ஆயதான் பவுலை பார்த்து கேட்கிறார், நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்? And then if you read the other passages talking about the conversion, Jesus asked him, why do you kick against the goat? Or why do you kick against the nail? Why do you kick against the sharp object? When you reject me, it's like as if you are kicking against a sharp object. முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா என்று அப்போஸ்தலர் பவுலை பார்த்து இயேசு கேட்கிறார். If there's a sharp nail here, இங்க ஒரு முள்ளு, ரொம்ப கூர்மையான முள்ளு இருக்கு, and I start kicking it, அந்த முள்ள போட்டு நான் உதைக்கிறேன், and the nail goes through my shoe, அந்த முள்ளு என் ஷூக்குள்ள போய் I will bleed. இது குத்தி ரத்தம் வந்து, what's the message here? இங்க என்ன கருத்து சொல்லுங்க பாப்போம். When you reject Jesus and go your own way, நீங்க இயேசுவை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டு உங்கள் வழியில் போகும் பொழுது, your own way of worldly pleasure, உங்களுடைய இந்த உலக பிரகாரமான இன்பம் என்ற வழியில் போகும் பொழுது, worldly pleasure of pride of life, இந்த ஜீவியத்தின் பெருமிதத்தில் நீங்கள் போகும் worldly பொழுது, pleasure of the lust of the eyes, இந்த 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 கண்களின் இச்சை என்கிற இந்த காரியத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது, you will be the one bleeding. நீங்க தான் அனுதினமும் ரத்தம் உங்களுக்கு தான் வருது, நீங்க தான் துன்பப்பட்டிருக்கீங்க. Meaning you don't have satisfaction in your life. என்று சொன்னால் உங்களுக்குள் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்தி இல்லை. You don't have there is an emptiness in your life. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு வெறுமை இருக்கிறது. And that's why Jesus said, why do you kick against the goats? அதனால இயேசு சொல்றார், முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா? Are you listening to the gospel that Jesus is preaching to you in the first session? நல்லா கவனிங்க, இந்த முதலாவது செஷன்ல ஆண்டவரே அப்போஸ்தலர் பவுலுக்கு சொல்லுகிற சுவிசேஷத்தை பாக்குறீங்க. And Paul at that point surrendered his life to God. பவுல் அந்த சமயமே, அந்த நேரமே தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். He gave his life to Jesus. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு கொடுக்கிறார். And I want you to close your eyes. உங்க கண்களை இப்போ நீங்க மூடுங்க. All eyes closed, all heads bowed. எல்லா கண்களும் மூடுங்க, எல்லா தலைகளும் வணங்கப்படுவதாக, தாழ்த்தப்படுவதாக. Jesus is asking you the same question. எல்லா கண்ணோட பார்ப்போம். இயேசு அந்த கேள்வியை உன்னை பார்த்து கேட்கிறார். Why are you persecuting me? என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துற தம்பி? Why are you kicking against the goats? Two questions. நீ ஏன் முள்ளுல போட்டு உதைச்சிட்டு இருக்கிற? Why are you persecuting me? என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துற? Why are you kicking against the goats? நீ ஏன் உதைத்து கொண்டிருக்கிற? I was the one who died for you. நான் தான் உனக்காக மரித்தேன். That's why Paul will say elsewhere that grace of God, the mercy of God came and met me. அவளா சொன்னாரு, தேவ கிருபை என்னை வந்து சந்தித்தது. And he says, I was the chief of all sinners. பாவிகளிலே பிரதான பாவி என்று பவுல் தன்னை குறித்து சொல்கிறார். He says that two times. இரண்டு முறை சொல்கிறார். In one after the other, he says he's the chief of all sinners. மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறார், பாவிகளில் பிரதான பாவி நான். And he gave his life to Jesus. அவர் தன் வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு கொடுக்கிறார். He was a religious man. அவர் ஒரு மதத்தில் தீவிரம் கொண்டவர். He followed, as we understand from Philippians, he followed all the Jewish laws without breaking any of the Jewish laws. பிலிப்பியரில் சொல்லப்பட்டது போல எல்லா யூத பிரமாணங்களை அவர் எவரும் பின்பற்றாத வகையில் பின்பற்றினார். But still he called himself
sinners. அவ்வளவு காரியங்களும் பின்பற்றின பிறகும் தன்னை பாவிகளின் பிரதான பாவி என்று பவுலை அழைக்கிறார். What about you? உங்களை குறித்து என்ன? What about you? உங்களை குறித்து என்ன? You say, Lord, I'm a sinner. நீங்க சொல்ல முடியும், ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி என்று உணர்கிறேன். And put your faith in Him. ஆண்டவரே நான் உம்மீது விசுவாசம் வைக்க விரும்புகிறேன். Paul would say in Ephesians, we are saved by grace through faith. எபேசியரிலே பவுல் சொல்கிறார், கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். Would you put your faith in Jesus? That's what Paul did that day. பவுல் அந்த இடத்துல சொல்றது என்னன்னா, உங்க விசுவாசத்தை நீங்க இயேசு மேல வைக்க முடியுமா? I'm sure he had more questions about Jesus. எனக்கு தெரியும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து अनेक கேள்விகள் அவருக்கு இருந்திருக்கும். But Paul put an end to all those questions and put his faith in Jesus. அவர் தன்னுடைய கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு இயேசுவை விசுவாசித்தார். I don't understand how a black buffalo will drink white milk and give me a black buffalo will eat green grass and give me white milk. எப்படி ஒரு கருப்பான எருமை மாடு இந்த பசுமையான புல்லை சாப்பிட்டு ஒரு வெள்ளை நிறத்துல பாலை கொடுக்க முடியும்னு தெரியல. But I drink milk. I drink tea mixed with milk. நான் டீ குடிக்கிறேன் பாலோட கலந்து. I don't understand many things in life. எனக்கு நிறைய விஷயம் வாழ்க்கையில ஒண்ணும் புரியல. But I still trust and move forward. ஆனா நான் நம்பிட்டு முன்னாடி கடந்து போறேன். Paul put an end to all his questions about Jesus and put his faith in Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்துவிட்டு இயேசுவை விசுவாசிக்க துவங்குகிறார். And started trusting in Jesus. இயேசுவை நம்ப துவங்குகிறார். As you close your eyes, listen to this final story. நீங்க கண்ணை மூடி இருக்கும் பொழுது இந்த கதையை கேளுங்க. World Formula 1 racer. உலக புகழ்பெற்ற ஃபார்முலா 1 கார் பந்தயம். His name is Michael Schumacher. அந்த கார் பந்தயத்தில் போனவருடைய பேர் மைக்கேல் Schumacher. One day he went to a small place in Germany. அவர் ஒரு சிறிய இடத்துக்கு போயிருந்தார். In an aircraft he landed in an aircraft. அவர் ஒரு ஏரோப்ளேன்ல போய் பிரயாணம் பண்ணாரு. And then he went to the town. அந்த நகரத்துக்கு போனாரு. He bought a little puppy for his family. அவர் குடும்பத்துக்கு ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி வாங்குறாரு. And then he had no other work. He had to come back to the aircraft for the next flight. வேற எந்த வேலை இல்ல, அதே பிளைன்ல மீண்டும் வருகிறார். But as he was coming, he understands that he won't be able to reach the airport in time. அவருக்கு வரும்போது தெரியுது ஏர்போர்ட்டுக்கு நேரத்துக்கு போக முடியாது. So he asked the cab driver. கேப் டிரைவரை பார்த்து கேட்டாரு, "Can I take the wheel? Can I drive?" நான் உங்க இடத்துல உட்கார்ந்து ஓட்டட்டுமா? And the cabby looks at Michael Schumacher. இவரை பார்த்து அந்த கேப் டிரைவர் பார்த்தாரு. 7-time world Formula 1 champion. 7 முறை ஃபார்முலா 1 சாம்பியன் பட்டம் பெற்றவரை பார்த்து இவர் சொல்றார், Someone who can drive the car at 350 kilometers per hour, 400 kilometers per hour. 350 ல இருந்து 400 கிலோமீட்டர் மணிக்கு 400 கிலோமீட்டர் ஓட்டக்கூடிய திறன் பெற்ற ஒருவர். He said, "Why not?" And they switched places and Schumacher drove the car. அவர் கேட்கும் பொழுது ஏன் ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இடத்தை மாத்தி ஷுமாக்கோ இந்த காரை ஓட்டுறாரு. And he overtook people at unexpected places and reached the airport in time. அவர் பல திருப்பங்களில நல்ல வண்டியை வந்து வளைச்சு ஓட்டி ஏர்போர்ட்டுக்கு நேரத்துக்கு போறாரு. He paid the cab fare and gave a heavy tip. அந்த கேப் டிரைவருக்கு நல்ல பணத்தையும் கொடுக்குறாரு, டிப்ஸ் கொடுக்குறாரு. He took his puppy, waved goodbye and boarded the airplane. பப்பி எடுத்துக்கிட்டு குட் பை சொல்லிட்டு ஏரோப்ளேனுக்கு போர்ட் பண்ண ஓடிட்டு இருக்காரு. And that cab driver was talking to the media people. அந்த கேப் டிரைவர் மீடியால இருந்து வந்து சிலரோட பேசிக் He கொண்டிருக்கார். said there was a most exciting few minutes of my life. அவர் சொல்றாரு, என் வாழ்க்கையிலேயே ஒரு சில நிமிடங்கள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமானதுன்னா அது இதுவா தான் இருக்கும். I was sitting beside Michael Schumacher as he drove my taxi. மைக்கேல் ஷுமாக்கரோட பக்கத்துல நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற வண்டி ஓட்டும்போது, And that was the most exciting time of my life. என் வாழ்க்கையில அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம். That's what Jesus wants to do in your life. இயேசு அதை தான் உன் வாழ்க்கையில் செய்வார். He wants to drive your life. உங்க வாழ்க்கையை இயேசு அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுக்க Would விரும்புகிறார். you give him the control? அவருக்கு நீங்க அந்த இடத்தை கொடுக்க இன்றைக்கு ஆயத்தமா இருக்க. Control of your body. உங்கள் சரீரத்தின் மீது ஆளுகை. Control of your mind. உங்கள் மனதின் மீது ஆளுகை. Control of your life. உங்கள் வாழ்க்கையின் மீது ஆளுகை. True control, total control, complete control. உண்மையான ஆளுகை, முழுமையான ஆளுகை. Would you surrender? இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை கொடுக்க விரும்புகிறீங்களா? And that's what Paul evidenced by saying, "Lord, what do you want me to do?" அதுதான் பவுலிங்க சொல்கிறார், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமாய் இருக்கிறீர்? That was a question that betrayed, that told us that he was completely surrendered to Jesus. அந்த வார்த்தை தான் பவுல் தன்னை இயேசுவுக்கு முழுமையாக
raise your hands. இந்த வார்த்தையை நீங்க கேட்க விரும்புறீங்களா? ஆண்டவரே நீங்க என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர் அப்படின்னு நினைச்சீங்க, அப்படி விரும்புனீங்கன்னா உங்க கரத்தை உயர்த்துங்க. Raise your hands. Yes. உங்க கரத்தை உயர்த்துங்க. நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன்? Raise it high. You're saying God is speaking to me through this first session. ஆண்டவர் இந்த முதல் செஷன்ல என்னோடு கூட பேசுகிறார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள். And I want to come to a place where I come to Jesus and say, Lord, I'm surrendering my life to you, and I'm telling you, asking you the question, Lord, what do you want me to do with this one life I have? ஆண்டவரே, எனக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு வாழ்க்கையில நான் என்ன செய்ய நீ சித்தமா இருக்கிறீர் என்பதை நான் கேட்டு என் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். Enough of all my old sinful ways. என் வாழ்வின் எல்லா பாவ வழிகளை விட்டு, all my old stubborn ways. என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா ஒரு முரட்டாட்டமான பாதைகளை விட்டு. Raise it high, raise it high. நல்ல கையை நல்லா உயர்த்தி பிடிங்க. And then I want to do the second thing. I want you to get up from your seats. நீங்க உங்க இருக்கையில இருந்து எழுந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுறேன். ரெண்டாவது செய்யுங்க பார்க்கலாம். Those of you who raise their hand. கரங்களை உயர்த்துங்க மட்டும். When you're raising up, you're saying, I'm turning from my sin. I'm repenting from my sin. இப்போ கரங்களை உயர்த்தும் மூலமா என்ன சொல்றீங்க? ஆண்டவரே நான் என் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப விரும்புகிறேன். Because Paul was the greatest repentance preacher in the New Testament. பவுல் மனம் திரும்புவதை குறித்து பேசின மிகப்பெரிய ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர். He, like Jesus is the master, he also preached on repentance. இயேசு இந்த மனம் திரும்புவதை குறித்து பேசினாரே, பவுல் அவரை பின்பற்றி அவரும் மனம் திரும்புவதை குறித்து பேசினார். In Acts chapter 17, 30 and 31 he said, God demands men everywhere to repent. Paul said in a gospel presentation, God demands men everywhere, people everywhere to repent. மனிதர்கள் மனம் திரும்பும்படி தேவன் எல்லா இடத்திலும் மனம் திரும்பும்படி தேவன் விரும்புகிறார். Romans 2:4 and 5 said, if we don't repent, we store up the wrath of God which can explode at any time. ரோமர் சொல்லுகிறது, நாம் மனம் திரும்பவில்லை என்று சொன்னால் தேவ ஆக்கினைக்கு உள்ளாக நாம் தீர்க்கப்படுவோம். Romans 2:4 and 5. ரோமர் 2:4-5 சொல்லுது. Actually that was even written for believers. அது சில நேரம் பல நேரம் அது விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்ட வார்த்தை தான். Because if you are backslidden, you need to repent and come back to Jesus. நீங்க வரணும்னா முழுமையா மனம் திரும்பி இயேசுவிடத்துல வரணும். Maybe that's what you're doing this morning. இந்த காலையில நீங்க அத தான் செய்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's why you are getting gotten up. அதனால தான் எழுந்து நின்னுட்டீங்க. Still one more thing. இன்னும் ஒரு காரியம். I want you to slightly move away your chairs and walk a couple of steps forward and kneel down. நீங்க உங்க சேர்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்து ஒரு 2 அடி முன்னாடி வந்து நீங்க முழங்கால் படிப்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Gently come forward and kneel down in God's சத்தம் போடாம பொறுமையா சேர்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்து kneel down in God's presence. நீங்க கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துல முட்டி போடுங்க. Kneel down in God's presence. முட்டி போடுங்க. I know this is maybe an unusual start for you at the start of, you were not expecting to do this at the end of the first session, but the Holy Spirit is directly speaking to you young people. முதலாவது செஷனுடைய முடிவிலேயே சில நேரத்தில் நீங்க செய்யவே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா ஆவியானவர் இன்றைக்கு நம்மை அவர் ஊதி தருகிறார். God loves you so much. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். Paul understood that love. பவுலுக்கு அந்த அன்பு புரிந்திருந்தது. It's so tall. அது மிக உயரமானது. You can't get over it. அதை உங்களால் ஒரு நிமிடம் கடக்க முடியாது. It's so deep. அது ரொம்ப ஆழமானது. You can't get under it. அதற்கு அடியில நம்மளால போக முடியாது. So wide. அது மிகவும் அகலமானது. So you can't get around it. அதை உங்களால் சுற்றி வர முடியாது. This Paul was the one who wrote, God demonstrates his own love for us in this. இந்த பவுல் தான் சொல்றாரு, தேவன் தம்முடைய அன்பை நமக்காக வெளிப்படுத்தினார். When we were still sinners, நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில், when we were still backslidden, நாம் இப்படி அடிக்கடி தேவனை விட்டு திரும்பி போகையில், Christ died for us. கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததனாலே. You say, Lord, I'm coming back to that cross. நீங்க சொல்ல முடியுமா, ஆண்டவரே அந்த சிலுவைக்கு நேரா நான் மீண்டும் வர ஆயத்தமா இருக்கிறேன். I don't want to keep persecuting you again and again. ஆண்டவரே நான் மீண்டும் உம்மை துன்பப்படுத்த மனம் இல்லப்பா. Through the sins of my mind, என் மனதில் இருக்கிற பாவங்களுக்கு நான் மீண்டும் சிறையாக விரும்பவில்லை. the sin of envy, இந்த பொறாமை என்கிற ஒரு எண்ணம், sin of pride, பெருமை என்கிற இந்த பாவம், sin of arrogance,
இந்த ஒரு 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 முரட்டாட்டத்தனம் என்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம். I am repenting of my sin of my mind. Tell that to the Lord. ஆண்டவரே சொல்லுங்க பார்க்கலாம், என் மனதின் பாவங்களிலிருந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன் ஆண்டவரே. The Holy Spirit is ministering here in a very powerful, silent way. பரிசுத்த ஆவியானவர் மிக நிசப்தமாக அமைதியாக தம்முடைய ஊழியத்தை இங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார். And say, Lord, I am repenting of the sins of my action. இப்ப சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் பாவ காரியங்களை செய்வதிலிருந்து மனம் திரும்புகிறேன். The words of my mouth என் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தை could be gossip, நான் மற்றவர்களை குறித்து பின்னே பேசின வார்த்தைகள், could be angry words, foul words, அது கடினமான கோபமான வார்த்தைகளா இருக்கலாம், could be lying, அது நாம் சொல்லுகிற பொய்யா இருக்கலாம், could be sex chat via mouth. என் வாயினால நான் பாலியல் ரீதியான இந்த கான்வர்சேஷன், இந்த பேச்சுகளை சாட்டை செய்யறதா, I'm repenting, Lord. நான் அதிலிருந்து மனம் திரும்புகிறேன். I'm repenting of the sins of my body. என் சரீரத்தில் செய்கிற பாவத்திலிருந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன். Could be porn watching coupled with masturbation. ஒருவேளை இந்த ஆபாச படத்தை பார்த்து சுய இன்பம் செய்து கொண்டு ஒரு பாவத்தில் இருக்கலாம். Could be sex outside of marriage. திருமணத்துக்கு வெளியே தவறான பாலியல் உறவிலே சிக்கியிருக்கலாம். Could be drug abuse and alcohol abuse and cigarette abuse. ஒருவேளை குடியினும் இந்த சிகரெட்டுக்கு அடிமையாயிருக்கலாம். Whatever, Lord, I'm sorry, I'm repenting. எதுவாயிருந்தாலும் ஆண்டவரே நீர் என்னை மன்னியும், நான் மனம் திரும்புகிறேன். And I'm repenting overall for the sin of hypocrisy, Lord. ஆண்டவரே நான் என் வாழ்க்கையில மாய்மனத்தனத்திலிருந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன். I'm not the person whom my pastor thinks I am, whom my parents think I am. I'm somebody different, but I'm alone. I'm repenting of that life of hypocrisy, that double life. I'm repenting this morning because your word has come directly to me. ஆண்டவரே என் பாஸ்டர் நினைக்கிறது போல, அம்மா நினைக்கிறது போல நான் வீட்டை தனியா இருக்கும் பொழுது நான் அப்படிப்பட்ட நல்லவன் இல்லை, நான் ஒரு மாய்மாலத்தன செய்கிற மாய்மாலக்காரன். அப்படிப்பட்ட பாவங்களிலிருந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன். I'm coming back to you, Lord. நான் உம்மிடத்தில் திரும்பி வருகிறேன் ஆண்டவரே. Wash me. என்னை கழுவு. I don't want to kick against the goats. உள்ளே நான் மீண்டும் உதைக்க விரும்பவில்லை. When I do that, I only bleed. ஆண்டவரே அதை செய்யும் பொழுது என் காலில் தான் எனக்கு காயங்கள் ஏற்படுகிறது. But 2000 years ago you bled and died for me on Calvary's cross. ஆண்டவரே 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக கல்வாரி சிலுவையில் நீர் எனக்காக ரத்தம் சிந்தி மரித்தீர். That's the fountain I want to bathe in right now. ஆண்டவரே அதை நான் முற்றிலும் விசுவாசிக்க விரும்புகிறேன். அந்த கல்வாரி மழையிலே என்னை குளிப்பாட்டு. ஆண்டவரே அந்த கல்வாரி அந்த மழையிலே நான் நனைய விரும்புகிறேன். என்னை நீர் அதில் நினைத்தருளும், நான் நினைத்தருளும் ஆண்டவரே. In that fountain of your blood I want to be bathed today. அந்த கல்வாரி ரத்த மழையிலே நான் இன்றைக்கு மனமாற விரும்புகிறேன். Wash me, Lord. என்னை அந்த ரத்தத்தினால் கழுவும் ஆண்டவரே. Come on, speak to the Lord in your own way. நீங்க என்ன எப்படி ஆண்டவரோட பேசணும் விரும்புறீங்களோ அப்படி நீங்க பேசி நீங்க மனம் திரும்புங்க. There may be 80-100 of us here, but we think that you are alone with Jesus in this beautiful hall. ஒருவேளை 80-100 பேர் இதுக்குள்ள இருக்கலாம். ஆனா நீங்க நினைச்சீங்க நான் மாத்திரம் தான் இந்த ஹால்ல இயேசுவோடு இருக்கேன். Because when Jesus spoke to Paul, others did not know what was happening, but Paul knew what was happening. பவுல் இயேசுவிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்த பொழுது மற்ற யாருக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாத, நான் பவுலுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது. That's the specialty of our God. அதான் நம்ம ஆண்டவருடைய விசேஷித்த தன்மை. In a big crowd he can communicate to you personally. That's Jesus. பெரிய crowdல நீங்க இருக்கும்போது ஆண்டவர் உங்களோட தனிப்பட்ட விதமா பேசுவார். He is speaking to you today like he spoke to Paul in Acts 9. அப்போஸ்தலர் 9ல பவுலோடு பேசினது போல உங்களோட தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டவர் பேச இங்க இருக்கிறார். Just say, Lord, I'm giving every area of my life to you. நீங்க சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் எல்லா பகுதியும் நமக்கு தர விரும்புகிறேன். I'm yielding myself to you. ஆண்டவரே நான் முழுவதுமாய் உமக்கு நான் கீழ்ப்படுத்துகிறேன். And like Paul, I will say, பவுலை போல நான் சொல்கிறேன், what should I do for you today? உமக்காக நான் இன்றைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறீர் ஆண்டவரே. That was a
question that Paul asked for his life and for also that day. அந்த கேள்வியை தான் பவுல் தன் வாழ்க்கைக்காக அன்றைக்கு கேட்டார். So you ask God, Lord, what do you want me to do today? நீங்க கேளுங்க, ஆண்டவரே நான் இன்றைக்கு என்ன செய்ய நீ சித்தமா இருக்கிறீர்? What do you don't want me to do with my life? என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர்? I asked Jesus that question one day. என் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் அந்த கேள்வியை இயேசுவிட்ட கேட்டேன். I'm a preacher to the Google generation now. கூகுள் ஜெனரேஷனுக்கு இன்றைக்கு போதிக்கிறவராய் கர்த்தர் என்னை மாற்றியிருக்கிறார். I asked the question even today, what should I do, Lord? இன்றைக்கு அந்த கேள்வி கேட்கிறேன், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீ சித்தமா இருக்கிறீர்? I have so many salvation messages, but the Holy Spirit said, preach on Acts 9, preach on the conversion of Paul as the first session in this youth camp. So I obeyed. எத்தனையோ மெசேஜ் இருக்கானா ஆவியானவர் சொல்றாரு அப்போஸ்தலர்ல இருந்து பவுலுடைய மனமாற்றத்தை இந்த கேம்பினுடைய முதல் செஷன்ல பேசு என்று சொன்னபோது நான் கீழ்ப்படித்தேன். Lord, I obey you today. ஆண்டவரே நான் கீழ்ப்படிக்கிறேன். I obey you for the rest of my life. என் வாழ்க்கையின் மீதியில் எல்லா நேரத்திலும் உமக்கு கீழ்ப்படிய விரும்புகிறேன். There's so much satisfaction when you do that. என் ஆன்மா ஆண்டவரை திருப்தி அடைவது உம்மால் மாத்திரம் தான் முடியும். That's this. You know, Paul on the journey to Damascus was a restless man. But in 1 Corinthians 9:26, in the New Living Translation, Paul writes, I have purpose in every step. I have purpose in every step. Why? Every day, Paul asked this question and followed it. What should I do for Jesus today? 1 கொரிந்தியர் பவுல் சொல்கிறார், என் ஒவ்வொரு அடியிலும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னார். ஒவ்வொரு நொடியும் ஆண்டவரே நீர் என்னை என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர் என்ற கேள்வி நான் கேட்கிறேன். So commit yourself to that question asking now. அந்த கேள்வியை கேட்டு உங்களை நீங்க ஆண்டவரிடத்திலே Not what I want to do. நான் என்ன விரும்புகிறேனோ அதை செய்வதற்கல்ல. Not even what my parents want me to do ultimately. என் பெற்றோர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்களோ என்னை குறித்து அதை பற்றியதல்ல. But what does Jesus want me to do? இயேசுவே நீர் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர்? Surrender. முழுவதையாக உங்களை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடுங்க. Shall we pray a small prayer? சிறிய ஜெபத்தை எழுப்புங்க. Can you repeat after me in English? I believe all of us can repeat these words in English without the translation. And can you repeat after me as we complete this session? Translation இல்லாம நம்ம ஆங்கிலத்துல அந்த ஜெபத்தை மீண்டும் நாம் திரும்ப ஏறெடுப்போம். ஜெபத்தை ஏறெடுக்கும்போது திரும்பி ஏறெடுப்போம். Shall we pray together? சேர்ந்து ஜெபிப்போமா? Dear Lord Jesus, thank you for speaking to me. Like Paul in Acts chapter 9. I repent. I put my faith in you. I surrender my life to you. Thank you for dying for me on the cross. Thank you for shedding your blood. From this day onwards, I will follow you. I will walk with you. I will fulfill your will for my life. Holy Spirit, help me. God the Father, thank you for sending your Son. Thank you for Jesus. In your name I pray. Amen. May God bless you. You can quietly go back to your seats. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கைக்கு நீங்கள் திரும்ப போகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Praise the Lord. Thank you, Pastor Duke Jayaraj, Pastor, for giving the word of God.